घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फूल मालिका। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोलो जगन्नाथ 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 पाहि माम। बलभद्र 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 रक्ष माम। जगन्नाथ 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 पाहि माम। बलभद्र 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 रक्ष माम। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि माम। सुदर्शन 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 रक्ष माम। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि माम। सुदर्शन 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 रक्ष माम। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानू सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। आज जो पद को आम्भे माने नहींचु जो थे महापुरुष कलिर आगत भविष्य को सूचना देवा को जाई शिष्य रामदास कहते बाबूरे ये कलिजुगरे कलिहत मनुष्य शास्त्र पुराण को निंदा करिवे आओ भगवान को नहीं उपहास करिवे। आओ महापुरुष कौन कहते से पद कौन आपण मानक पाखरे रखिबा। महापुरुष कौन कहले कहले बाबूरे एमिति समय आसीबो जो समय भितरे कहले पुराण पढ़िबे नाही पुराण पढ़िबे नाही पुराण पढ़िबे नाही पुराण पढ़िबे नाही। देवा देवी को जे मानिबे नाही लो जाई फूल परिहास करुथिबे सेही परिहास करुथिबे सेही परिहास करुथिबे सेही परिहास करुथिबे सेही। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। पहले पुराण पढ़िबे नाही आउ देवा देवी को जे मानिबे नाही लो जाई फूल परिहास करुथिबे सेही। शास्त्र पुराण पढ़िबे नाही। अनेक लोक मध्य अछंती संसार भितर आपण माने भक्त बंधु देखिथिबे तांको जदि कहिबे टिके भागवत पढ़ुन से मते समय काई कौन मिलिबो ता देरु संसार कर्म करने को समय नाई और भागवत पढ़ले कौन कौन हम ता देरु लाभ कौन मिलिबो लाभ को जीवे। हे सुधी सज्जन शास्त्र पुराण जदि जो जगार पढ़ाउथिबो आज तो भागवत टुंगी सब क्लब हो गलानी आउ भागवत टुंगी नहीं। वयस्क माने जे भी भागवत प्रति श्रद्धा नहीं पुराण प्रति श्रद्धा नहीं आमे अवास्तव को देखी वास्तवता चिंता करूँ किंतु विचार करिवे आपण माने वास्तवता होची प्रभुंकर कथा वास्तवता होची मो प्रभुंकर नाम। हे सुधी सज्जन आजिकाली संसारिक जीव ये सब मायाग्रस्त हे आ वयस्क लोक मैंने ए ठू जेड पर्यंत चैनल मोहरे माया रे बांधी होई पुराण मध्य पाठ करेंगे नहीं। तेणु आग काल वयस्क लोक मैंने सब पुराण चर्चा करुले भागवत चर्चा करुले आ 10-20 जन बसी भागवत शुणुले। गाँव समस्या भागवत टुंगी रे समाधान हम गाँव में जदि कई जने भूल कले संध्यार आलोचना भागवत टुंगी रे पड़े। हे सुधी सज्जन ताको आग न्याय निशाब हम सबु समाधान कोर्ट कचेरी थाना को जाए ना आउ भागवत घरे हाथ जोड़ी ठाकुर सामना रे दोषीटे कहे जीवन रे आउ मु दोष करी ना केते थिला आम गाँव परिवेश सभ्यता केते भल थिला। हे सुधी सज्जन आउ से समय कहीं हेले बंधुता 5000 हेले प्रकृत भल पाइबा कहीं। हे सुधी सज्जन प्रभुंक दरबार भितरे पुराण शास्त्र को निंदा करिवे आउ पढ़िबे तो नहीं शुणिबे भी नहीं
आउ देवादेवीଙ୍କୁ जे मानिबे ନାହିଁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି? हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ କେବେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନ ପାଇ ବି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଭାବନା ସହିତ କେବେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ କଟୁତା ବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ପଡ଼ିଛି? हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ। ଯଦି କେହି ଭକ୍ତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ଆମେ ମାନୁନେ, ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପୁରା ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ମନ ନେଇ ଫଳ। ପଥର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପଥରଟା ବି ଦେବତା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ଦେବତାକୁ ପଥର ଭାବିଲେ ଦେବତା ବି ପଥର ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତିନି ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଠାକୁର ବି ପଥର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କର୍ମଫଳ ମଣିଷକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନୁଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପରିହାସ କରୁଥିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗଧ ଘୋଡ଼ାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲେ ଘୋଡ଼ା ଭାଇ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାରଟା ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର। ଏଇ କଥା କହୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ଭାଇ, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ପଣ୍ଡିତ ତା ଠାକୁର ମୂର୍ଖ, ତୁ ପଣ୍ଡିତ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଗଧ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କହିଲା, ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ନାଉ ଲଟା ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ଦେଖିଥବ। ଘୋଡ଼ା ଭାଇ କହିଲା, ହଁ। ନାଇଁ ରେ, ତା ଦେହରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଫଳ, ତା ଡଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉଛି କି ନାହିଁ, ଚାଳ ଉପରେ ତା ଜୀବନ ଆଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ବରଗଛ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଫଳ ଦେଲେ ବି ସମ୍ଭାଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଫଳ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଭାଇ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଗଧ ଏତିକି କଥା ଘୋଡ଼ାକୁ କହୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବର ଫଳ ଗୋଟେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା ଗଧ ନାକ ଦଣ୍ଡିରେ। ଘୋଡ଼ା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଧ କହିଲା, କ'ଣ ଭାଇ ହସୁଛୁ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ଶୁଣୁ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଧ, ବରଗଛର ଯଦି ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ନାଉ କଖାରୁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ନାଉ ଗୋଟି କି କଖାରୁ ଗୋଟେ ତୋ ନାକ ଦଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତୋ କାମ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଆରାମ କି ଜୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଏଇଥର କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବା ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହିଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଗଧ କହିଲା, ଆରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଯଦି ଏ ବରଗଛରେ ଫଳ ନାଉ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାଟୋଇଟିଏ ତା ମୂଳେ କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାହିଁକି ଏ କଥା ପଡ଼ିଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତ ବିଚାରକ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ସମୟ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର, ଦୃଷ୍ଟି ବି ତାହାର। हे ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ବିଚାରକ। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏ, ହାତ ଯୋଡ଼େ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ ମାଗେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ତା କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ,
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତା? ସବୁ ତ ଫଳ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ଫଳ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିବା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାଉ ସବୁବେଳେ ମାଗେ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାତି ନ ହୁଅନ୍ତା କି, କାହିଁକି ନା କାଉକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ପେଚା ସବୁବେଳେ ମାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ନ ହୁଅନ୍ତା କି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆଉ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଦିନ ବି ହବ ରାତି ବି ହବ, ଇଏ ବିଚାର ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସେୟା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ କଳିହତ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ନ ମାନିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଭୁଲ ବାଛିବେ। ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ ପରିହାସ କରୁଥିବେ। ସେଇ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମରେ ହୁଏ ନା। ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଉପହାସ କରିବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କେଉଁଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଜିନ୍ ପେନ୍ ପିନ୍ଧା ଦିଆଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଚଷମା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲାଣି ତ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କିଏ ଶିବ ବେଶ ହେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଟାଣି ଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ, କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ନାରଦ ଆଉ ଯମ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିସାରିଲେଣି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାମରୂପ ଦିଆ ହେଇକି ନାଟକ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତକୁ ଗୋଟେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଳାୟିତ ଭକ୍ତର ନାମକରଣ କରାଗଲାଣି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ରୋଗ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା କରିପାରିଲା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେ ବଡ଼ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ। ଆଉ ଆମେ ବି ଦର୍ଶକ ତାଳି ମାରିବୁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପହାସ ହୁଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଆମେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସି ତାଳି ମାରୁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ପରିହାସ କର ନା। ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନୀରବ ରହିବେ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନୀରବ ରହିବେ। କାହିଁକି? ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଲେ, ଆଉ ସାନମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଚାଲେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ପରିହାସ କରୁଥିବେ ସେଇ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସାଧୁମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସାଧୁମାନ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ ରହିବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ, ତାହାଙ୍କୁ କେହି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोले साधु जे रहिबे गुप्त होई, ताहांको केही जे चिन्हिबे नाही, केही चिन्हि पारिबे नाही। साधु गुप्त होई रही जिवे। काहेकि ना जे भଳି भाବରେ संसार तांको व्यंग करिवो, लोक थट्टा करिवे। केते दिनर बाबाजी मो भात को अन्न कहलुणी, दाढ़ी जटा बढ़ेलुणी, तू कौन ठाकुर विषय कहबू, तू कौन ठाकुर कथा जानिचु, लोक थट्टा करिवे। आ ये थट्टा परिहास पाई साधु माने गुप्त हो जिवे। हे सुधे सज्जन, एक कथा आमे कहूनु, महापुरुष कहउचंती। पुनश्च महापुरुष मध्य कहउचंती बड़ सुंदर भाव रे। कोन कहिले? साधु को भली रहिबे? कहले छद्म बेश धरी साधु जे बुलंती, केही चिन्हि न पारंती। गौड़ लोके ही चिन्हि न पारंती। केउठी पागल केउठी भिकारी, काहीं अदृश्य रहंती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। साधु माने अदृश्य होइकी रहंती, काहेकि ना जेहेतु एमाने सबू ठट्टा परिहास करिवे। आउ केही जदि भंड कौन कला साधु वेश धरी, प्रकृत साधु को लोक निंदा करिवे, आउ कष्ट देवे। सेथिपई साधु माने गुप्त होइकी रहि जांती।
ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ସାଧୁ ଯେ ବୁଲିବେ, ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସାଧୁ ବୁଲିବେ, କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁଠି ପାଗଳ, ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଥିବେ, ମନ ପଳାଇ ଗପୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବସିବେ, ଯେଉଁଠି ହସିଲେ ହସିବେ, ପାଗଳ ଭଳି ଥିବେ। କେଉଁଠି ଭିକାରୀ, କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବେ, ସାଧୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବେ। କାହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ରହନ୍ତି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ନଥିବ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା, ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାହା ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଏହାର କଥାକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁରାଣକୁ ଥଟ୍ଟା ତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ାରେ ବସିଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିବେ, ପୁରାଣ ପଢ଼ାଉଥିବ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ମନ ନଥିବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ପୁରାଣେ ନଥିବ ମନ, ପୁରାଣେ ନଥିବ ମନ, ପୁରାଣେ ନଥିବ ମନ, ପୁରାଣେ ନଥିବ ମନ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେବ ଭଜନ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ରାମ ସତ୍ୟ ମୋର ଏ ବଚନ, ରାମ ସତ୍ୟ ମୋର ଏ ବଚନ, ରାମ ସତ୍ୟ ମୋର ଏ ବଚନ, ରାମ ସତ୍ୟ ମୋର ଏ ବଚନ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहते पुराणे नथिब मन, मन पुराण रे नथिब, लोक देखाणिया केवल भजन करिवे। आउ राम सत्य मोर ए वचन, सत्य मु कहूची राम शुण तुमे। सबुदिन पुराण शुणा आसुथिबा लोकटी ताकू जदि पचरा जीव बापा काली कोउठी थिला, हे सुधे सज्जन से कही परिबो नाही, काहेकि ना पुराण रे तार मन नथिबो। हे सुधे सज्जन जड़े साधु प्रवचन करुथिले, पुराण पाठ करुथिले, सबुदिन प्रति अध्याय पढ़ती आउ शिष्य मानक बुझाती, किंतु कार मन न था। हाँ साधु कहते बसी पुराण पढ़ुं सी पढ़ंतु, आम बसी बसवा घरे तो किसी काम नहीं, बसिले कौन असुविधा, बाध्यबाधतार बहुत लोक बसती। आउ जो आजिकल कली जुगे आज्ञा आपण मान सत्संग हो कम लोक खाइबा पीवा जो हे सुधी सज्जन से प्रबल मात्रा लोक भजन न खाली भोजन रे। अष्टप्रहरी नाम यज्ञ हो कुंजरे कई गोटे मुंडेया मारिया को आसबे नहीं, जो पटे कुंज थी नाम हो सेपटे बुलिकी पड़े खाईकी जी जमी नाम ठे किसी मतलब ना, कि मरीगला आम जोर नाम को नबू राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य, बिल्कुल नियंतु नहीं राम नाम। कहीं देहरे जो जीवन थिला से तो टिके प्रभु का नाम भजन कलानी, आउ ये लोम मूल जीवन टिके काले थी उद्धार हो, घोर नरक जाऊ बुली बुली पुणी आसू जानिब नामर महत्व कौन। आउ कली जुगरे नाम घोषिले कौन हुए, नाम नेले कौन हुए। हे सुधी सज्जन प्रकृत रे आपण माने विचार करिवे। हे सुधी सज्जन साधु पुराण पाठ करुचंती, एई समय भितरे सबुदिन आसुथिबा भक्त मानक पचारे, कहले बापा काली तो एते आलोचना हला, कोउठी थिला कथा कुह। गोटे लोक उठी कहूँ आज्ञा आमको कौन पचार, चिन्ह दिखाई थब जो से थब, कौन जो चिन्ह दिखाई थब से थब। अर्थात मन कहार पुराण रे नहीं, जो चिन्ह से पुराण थब। कहबार तात्पर्य आपण माने विचार करिवे, केउठी संध्या पुराण पढ़ा होतिबो किंतु पुराण रे मन नथिबो। महापुरुष कहउचंदे पुराण नथिबो मन। ये कली युग भितरे जो संसार भितर जो विचित्र नाम, प्रभुंकर नाम नहीं मनीष उद्धार हो जाए, से नाम मध्य का पार्टी रे नथिबो। कौन कहले? कहले नाम रे नथिबो श्रद्धा, नाम रे नथिबो श्रद्धा, नाम रे नथिबो श्रद्धा, नाम रे नथिबो श्रद्धा। नाम हेबा स्थाने दे बेटी बाधा लो जाई फूल, खल करिबे जे असुविधा, खल करिबे जे असुविधा, खल करिबे जे असुविधा, खल करिबे जे असुविधा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहते नाम रे नथिबो श्रद्धा, नाम रे श्रद्धा नथिबो
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସି ନାମ କରୁଥିବେ ସେଇଠି ଖଳ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ନାମ ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାରି ଆଦର ସହକାରେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦାମ୍ଭିକ ଜଣେ। ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ହଜାର ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ବିଲକୁଲ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା। ଜଣେ ଯାଇ ପଢ଼ିଲା, ଇଏ ଯାଇ କହୁଛି କ'ଣ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛି, ହଜାର ପରା ଭୁଲ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସେ ସେଇ ଦିନଠୁ କହିଲା ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବିନି। ସେଇ ଦିନଠୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ବରଂ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ମନ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ? ବରଂ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଶିଖାଅ। ଯାଉ ସେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ରଖିଛି, ଭାଗବତ ସଂସ୍ଥାକୁ ରଖିଛି, ପୁରାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ରଖିଛି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦାମ୍ଭିକ ମାନେ ଆସିବେ, ଖଳ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ନଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କେମିତି ସରିବ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେଉଥିବ, କହିବେ ସାରୁ ନ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଯିବା ନା, ରାତି 12ଟା କଲଣି। ଆରେ ତୁ ଆଉଥିଲୁ କାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ତୁ ଖାଇବାରେ ମନ, କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଉଛୁ କାହିଁ? ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବେ, ନାମରେ ନଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ନାମ ହେବା ସ୍ଥାନେ ଦେବେଟି ବାଧା, ଯେଉଁଠି ନାମ ହେଉଥିବ ସେଠି ବାଧା ଦେବେ, ଖଳ କରିବେ, ବହୁ ଅସୁବିଧା। ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ନାମ ହେଲା ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଗ ନୁହଁ, ସେଠି କିଏ ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ପତ୍ରରୁ ଉଣ୍ଡି ଦେଇଥିବେ, ଅରୁଆ କି ଚୁଡ଼ା ଆଶା ସେଠି। ନାଇଁ, ବଡ଼ ପତ୍ର ହେଲେ ଅରୁଆ ଟିକେ ଡାଲମା ମିଳିବ, ଆଉ ଛୋଟ ପତ୍ରରେ ଚୁଡ଼ା ଆଶାସିଣି, ସେଠି କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ବା ସେ ପତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିଛି, ପଳେଇ ଆଇଲି ଉଠିକି, ଘରେ ଆସି 2 ପଟ ରୁଟି ଖାଇ ଶୋଇଲି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଖଳ କରିବେ ବହୁ ଅସୁବିଧା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାମ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରବଚନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ ପାଲା, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଖଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାର କରିବେ ଯେ ଆଉ ଖଳମାନେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ଭକ୍ତମାନେ, ଏ ଖଳଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହବ? ଘୋର ନର୍କ ଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁରଉଛି, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାମ ହେଉଛି ସେଠି ଯିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଜୟ ବିଜୟ ଭଳି ଅସୁର ଯୋନିକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାମରେ ନଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନାମ ହେବା ସ୍ଥାନେ ଦେବେଟି ବାଧା ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଖଳ କରିବେ ବହୁ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେ ଖଳମାନଙ୍କୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ସାବଧାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହ, ତାଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣ ନା, ନହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚୁ। ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ପ୍ରୟାସ, ଆପଣମାନେ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନାମ ବିନା ଆଉ ସାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଷ୍ୟ ରାମ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଥାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ସେ କଥାକୁ, ସେ ପଦକୁ ନେଇ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାର। 2 ବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन, 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।